آپ میں بگیڑی صاحب آپ سے کہ نیت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے افغان حکومت کی کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے، یا پھر انڈیا کے جس طرح سے دورے کے بعد گفتگو ہے وہ پھر پروکسی کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے نا، یہ افغان طالبان کی اور یہ خارجوں کی یہ ایک ہی ہے. اور یہ کیونکہ یہ خارجوں نے ان کو سپورٹ کیا امریکن کو پش آؤٹ کرنے میں، اب جو ان کی وجہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ یہ میرے خیال میں نور ولی مسعود کو 30-35-40 ہزار $40 پر منتھ دیتے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو روکیں یا آپ ان سے مذاکرات کریں کہ بھائی آپ یہاں پر پاکستان میں کیوں آپ تک یہ چرنگیزی کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو مارے. یہ کون سے اسلام میں ہے؟ اسلام میں تو ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. داعش بھی وہاں پر ہے، بی ایل اے بھی وہاں پر ہے. اور پھر آپ انڈیا جو ہندو کافر لوگ ہیں، جو مسلمانوں کو جو لکھتے ہیں اسلام وہاں انگلینڈ انڈیا میں آئی لو محمد، وہ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں مجھے بتائیے؟ یہ کام ان کے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج میں ہم نے اتنی بڑی فوج انڈیا کا منہ کالا کر دیا 6 سے 8 گھنٹے میں، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا منہ کالا کرایا، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بھی منہ کالا کرا دیا. واٹ ہیو یو گین؟ آپ کو خود خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان رشتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ پاکستان کی طرف آئیں، مذاکرات کریں. آپ آئیں کہہ رہے جنگ بندی جب ہوتی ہے تو آپ آگے مذاکرات کریں، گارنٹی دیں کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے. آپ نے مذاق بنایا ہوا کہ آپ جب چاہتے ہیں وہاں سے تشکیلیں آ رہی ہیں، فارجی آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہماری طرف ہے کوئی نہیں. تو یہ کہاں سے اٹیک ہوئے ہیں آپ کے؟ جو اتنے لوگ آئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، اور اس میں آپ کے فارجی بھی تھے اور آپ کے طالبان بھی تھے. تو یہ بات یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ اینف از اینف. اس کے لیے ہم ہر فورس اب استعمال کریں گے جب تک ان کو ہم پراپر طریقے سے اپنی جگہ پر ختم نہیں کرتے ہیں اور اس پہ ان کی انفلٹریشن پاکستان میں بند نہیں ہو جاتی. صحیح. اچھا ملک صاحب، جنگ بندی کی تو باتیں کر رہا ہے افغانستان، لیکن کیا مذاکرات میں اور ان معاملات میں بھی سنجیدہ ہے کہ وہ ایک بہتر ہمسائے کے طور پر رہ سکے؟ کیا نیت لگ رہی ہے افغانستان کی؟ دیکھیں، ایک تو ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں باقاعدہ بتاؤں تو جیسے باجوڑ میں تقریباً کوئی 1500 کے قریب طالبان تھے، اس کے اندر 400 کے قریب افغان تھے. ابھی جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ہمارے ڈی خان میں ایک پولیس کا تربیتی مرکز ہے جہاں پہ بچے تربیت حاصل کرتے ہیں، 200 کے قریب بچے تھے. وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی افغان نکلے ہیں لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستانی طالبان نہیں ہیں، بالکل. افغان طالبان کو بھی نہیں روک رہے کہ وہ پاکستان کیوں آتے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی واقعات آپ کو کے اندر آپ کو افغان باشندے نظر کیا. آپ کو یاد ہی ہوگا جب یہ کوئٹہ کے قریب واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی ان کی لاشیں لینے کے لیے جرگہ آیا تھا. ان کو بتایا گیا کہ جناب ہمارے لوگ تو آپ ان کو بھی آپ نے سرزمین دے رکھی ہے، اپنے لوگوں کو بھی چھوڑایا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ کے یہاں پہ مل کے یہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کو معلوم ہے کہ بھئی ہم جنگ نہیں جیت سکتے، تو اب جتنا زور اس نے لگانا ہے وہ انہی پراکسیز کے ذریعے لگائے گا. پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر افغان طالبان ہے یا پاکستانی طالبان ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ اکٹھے یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب سے یہ لڑ رہے ہیں اکٹھے، انہوں نے تمام یہ کام کیے ہیں. جتنی بھی دہشت گردی ہے اس میں آپ کو نظر صحیح. آئے گا کہ یہ پلاننگ بھی وہیں پہ ہوتی ہے، بیٹھتے بھی سارا کچھ. اور ان کو آپ دیکھیں وہاں پہ نہ صرف تربیت دیتے ہیں بلکہ پورا ایک پلان بنا کے دیا یہ جاتا ہے کہ جتنے لوگ ملک یہاں صاحب، پہ یہ تو سرحد پار دونوں کر کے آتے ایک ہیں سکے تو کے پھر دو رخ کہا ہیں. جاتا ہے کہ جی پاکستان کیوں جی کارروائی ہاں، نہیں کرتا. لیکن یہ اس میں بگیڑی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ مذاکرات بھی بہرحال جنگوں کا حل تو نہیں ہے، تو کیا مذاکرات کے لیے آپ سمجھتے ہیں کسی تیسرے ملک کی ثالثی کی ضرورت ہوگی؟ لائک چائنا ابھی وہ بات بھی مسلسل کر رہا ہے اس میں. دیکھیں بیسیکلی یہاں پر بہت ضروری ہے کہ یہ اگر یہ ہم اپنا کام کر لیں جو ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اس کے بعد پاکستان، چائنا، صحیح. ایران اور افغانستان دے مسٹ سٹ ڈاؤن
चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत माइनर मिनरल निकाल रहा है और जिसकी वजह से इनको पैसा भी बहुत मिलता है, उनका इंटरेस्ट भी है, चाइना का इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो सीपैक भी बन जाएगा, उनको खासकर से 8 दिन में यहाँ पर गवादर में अपना सामान भी ला सकेंगे. सो दे हैव टू ऑल 4 स्टेक होल्डर रहेंगे. ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ में सारा ईरान का कंट्रोल है. ये बैठ के मसले का हल करें और ईरान शुड टेल देम कि आपको इंडिया की तरफ से कोई चीज मैं नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा. तो इनके अगर जहन में है ना कि पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स को बंद करेगा तो ये गंदम भी वहां से आएगी. ईरान जो जस्ट स्टॉप इट. ईरान से इंडिया के ताल्लुकात खत्म हो गए हैं. तो एक वो भी एक रास्ता इनका बंद हो गया है. अब पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है और हम हमेशा देते हैं और हम चाहते भी देना. हमारे वहाँ अफगान भाई हैं, हमारे उनसे बड़े दरमियान ताल्लुकात है. वी डोंट वांट देम प्रॉब्लम हो. लेकिन ये अफगान तालिबान जो हैं ये और इसके साथ फौजी, ये जिस तरीके से उनसे पैसा लेके काम करें, ये तो मसले बन गए. ये मस्ट रियलाइज कि इसके लिए क्या होता है. इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब वक्त आ गया है. पाकिस्तान पहले तो अब इनको सॉर्ट करे, एक दफ़ा जो करना है कर ले, उसके बाद इनसे मुज़ाकरात करें और इनको बताए कि व्हाट ऑल वी हैव कैपेसिटी टू डू इट. आइंदा के लिए किसी को साजिश डालें, मुल्क को चाइना हो, ईरान हो या सऊदी अरब हो, व्हाटएवर इट इज, और उनसे गारंटी कि आइंदा आपके एरिया से कोई जो है ये तहसीलदार हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा. दैट शुड बी गारंटी कमिंग फ्रॉम देयर प्लीज. लेकिन यह है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बगीर साहब आपने की है कि पाकिस्तान को अपने टारगेट जो हैं वो अचीव करने हैं और टारगेट पाकिस्तान में अमन है और पाकिस्तान में अमन दुश्मन जहां जहां जिधर जिधर बैठे हैं उनको ख़त्म करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. और पाकिस्तान की अफवाह जो है वो इस वक्त वही कदम कर रही है और पाकिस्तान के मशरकी या मगरबी सरहदों से पाकिस्तान में दरअंदाजी होगी तो उसका भरपूर जवाब जैसे पहले दिया गया है मशरक में, वैसे ही मगरब में जवाब दिया गया. एक चीज़ मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा. अरशद अजीज़ साहब, अफ़गानिस्तान तो ये तस्लीम ही नहीं करता है कि वहाँ से कोई दरअंदाजी हो रही है, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है. तो अफ़गान तर्ज अमल जो है वो समझ से बालातर है. वो कह रहे हैं दाखिली मामला है ये पाकिस्तान का कि वहाँ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है. नूर वली महसूद कहाँ था सबको मालूम है. तो ये जो तर्ज अमल है अफ़गानिस्तान का, ये बातचीत को आगे तो नहीं बढ़ा सकेगा, अमन के रास्ते तो नहीं ये हमवार कर सकेगा. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा. मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है. हम कहते हैं इंटरनल मामला है लेकिन आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है. अभी भी वहाँ पे दर्जनों ऐसे तरबियती मरकज़ हैं जहाँ पे नौजवानों को तरबियत दी जाती है. वहाँ से तश्कीलें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आती हैं वो तमाम वहाँ से आती हैं. वहाँ पे उनको पैसा भी मिलता है, असला भी मिलता है, ट्रेनिंग सारा कुछ वहाँ से होता है. फिर पाकिस्तान ने उसके शवाहिद भी दिए हैं कि जनाब ये शवाहिद हैं इन इलाकों में और स्पेसिफिक जो लोकेशंस हैं वो भी बताई गई हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है. और अभी जो आपने देखा पाकिस्तान ने जो अटैक किया तो वहाँ पे जो बड़े इनके मराकज़ थे, दुरानी कैंप की बात होती है, उसको तबाह किया गया है. ये तो शवाहिद सब दुनिया के सामने है. रिसेंटली जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अफगानिस्तान भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था और पाकिस्तान समेत चाइना ने, ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया. इवन रूस ने भी कहा कि जनाब आपके वहाँ से दर्जनों तरजीमें हैं. अलकायदा को देख लें, IS को देख लें, उसके साथ साथ मजीद ब्रिगेड है, इसी तरह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है. तो सारी तंजीमें जो हैं सारे ममालिक के लिए खतरा है. पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है और तमाम जो हम तंजीमें हैं ये खतरा है. इस वक्त ये जो अफगानिस्तान है ये हब बन गया है. तमाम की तमाम दुनिया की जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं. तो ये बयान देना कि जी हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, मेरे ख्याल में इस पे तो सारी दुनिया को पता है. और वहाँ पे जो शवाहिद थे वहाँ पे भी जमा करवाए, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को आगाह किया. तो अगर ये ताउन करना चाहें, देखिए हमारी 2 इशूज़ थे. हम कहते थे कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो वहाँ पे अमन कायम कर सके और उस अमन कायम करने से जो हमसाया ममालिक है वहाँ भी अमन कायम हो जाएगा. लेकिन मलिक साहब लेकिन अब जो हमारी ये ख्वाहिश जो है